इंज लग्या कि मोर्चा डामाडोल होने जा रहा क्योंकि नैशनल मीडिया ने या होर बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया किसान अंदोलन नूं कि किसान अंदोलन वाली थां ते बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। पत्रकार जुपिंदरजीत सिंह इहो जी खबर कढ़ के लियाए कि मोदी सरकार ते ही सवाल खड़े हो गए। निहंग सिंह की तस्वीर आउंदी है खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर दे नाल, किदां ले आए उस चीज़ नूं कढ़ के, और जिसने मैं कहूँगा कि किसान अंदोलन नूं बचाउण दे विच बहुत वड्डा रोल प्ले किया। पंजाबी ट्रिब्यून अखबार रात नूं अद्धिक रात नूं ऑनलाइन हो जाता है, ਇਹਦਾ ई पेपर है ऑनलाइन हो जाता है, तो विदिन 1 मिनट 1 मिनट तो बाद 12:01 ਤੇ ਉਹ खबर वायरल हो गई सी। ਉਹਦੀਆਂ क्लिपिंग्स दुनिया के हर कोने शेयर होईयां सी। सो उस खबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਫੋਟੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਕੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। नेशनल मीडिया की हेडलाइन सी कि पूरा बर्बरता के साथ निहंगों ने व्यक्ति का कत्ल किया। ये फोटो निकली किवें बाहर, लुको के रखी हुई सी फोटो किते ना किते। फोटो जो मैनू मिली तो एकदम जिवें कहते हैं कि जर्नलिस्टां दे एंटीने खड़े हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा मैं हैरान होया कि ये की है, तो वही निहंग बाबा ने। एंड सो उस खबर तो सब तो पहला तो फोटो नूं असीं देखिया, उसनूं चैक किया कि वो फोटो जैਨੂਨ है कि नहीं। उस दिन मैं इहो जिहा जर्नलिस्ट सीगा जिहदे लई सारे गर्म ख्याली, चाहे वो राइट विंग है, लैफ्ट विंग है, या सेंटर वाले ने, या इंडिया च बैठे ने, या इंडिया तो बाहर ने, वो सारे इकट्ठे सी भी मैनू ट्रॉल करन दे विच। ते मेरी मैं हैरान सी कि गर्म ख्याली भी मेरी खबर नूं कह रहे सी ये फोटो गलत है। कि साडा परपस उस फोटो दे नाल, उस खबर दे नाल एक क्वेश्चन चकना सीगा कि ये मीटिंग क्यों की गई, तो ये पब्लिक तो क्यों इस मीटिंग में छुपाया गया, एंड इस मीटिंग का की परपस ही जो हजे भी ऑफिशियली बीजेपी वाले ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। मैं बहुत एक्साइटेड होया सीगा जो मेरे को फोटो आई सी, ते जो मेरी न्यूज़ छपी है तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। मैनू 2 लीडर्स के शब्द याद हैं कि तुहाडी खबर ने साडी मूवमेंट बचा ली है। मीटिंग का कोई चंगा मोटिव नहीं सीगा, इसे करके मीटिंग में छुपा के रखा गया। तो उस तो बाद इंसीडेंट हो जाना, सिंघू बॉर्डर का इंसीडेंट होना भी इस गल नूं पक्का करता है। ये बहुत एस्पैक्ट्स ने जो मैनूं लगता है कि टाइम के नाल हजे बाहर निकलणगे। लगता है कि गिरफ्तारी तो बाद कुछ चीज़ां निकल सकदियां ने या नहीं निकलणगीਆਂ, या दबा दित्तियां जाणगीਆਂ चीज़ां, क्योंकि हरियाणा दे विच भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर दे विच भी बीजेपी गवर्नमेंट। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है, मैं हाँ विक्रम सिंह। किसान अंदोलन खत्म हो गया, खेतीबाड़ी कानून रद्द करवा के किसान आपू अपने घरां नूं मुड़ गए जित दा जशन मनाउंदे होए। पर बहुत सारे फेज़ आए ने, उतरा चढ़ाव बहुत आए ने, और सब तो वध किसान अंदोलन नूं उदों टारगेट किया गया जदों ਸਿੰਘੂ बार्डर ते निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कतल किया गया सी लखबीर ਸਿੰਘ ਦਾ। उस ते इल्जाम सी कि उसने बेअदबी की है। इंज लग्या कि मोर्चा डामाडोल होने जा रहा क्योंकि नैशनल मीडिया ने या होर बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया किसान अंदोलन नूं कि किसान अंदोलन वाली थां ते बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। पर एक पत्रकार जुपिंदरजीत सिंह इहो जी खबर कढ़ के लियाए कि मोदी सरकार ते ही सवाल खड़े हो गए। निहंग सिंह की तस्वीर आउंदी है खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर दे नाल, ते होर जिस दे विच कुछ बीजेपी के आगू बैठे होंदे, और जिवें ही वो अखबार दे विच पबलिश हुंदी है चीज़ तो सारी तस्वीर बदल जाती है। पत्रकार जुपिंदरजीत सिंह साडे नाल ने, स्वागत है सर प्रो पंजाब टीवी ते। थैंक यू सर। सब तो पहला तो वधाई दे पात्र भी हो तुसीं, किसान मोर्चा फतेह हो गया, किसान आपू अपने घरां नूं मुड़ गए। मैं खबर ते जरूर चर्चा करनी चाहूँगा, कुछ होर दिख रहा सी, पर अचानक जिद्दां ही
ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਬਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਬਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:01 'ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਖਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੋਲੀ, ਹਾਂ, ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਟਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ BJP ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ 52 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦਾ, 52 ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ DGP ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥਰੂ ਮਿਡਲਮੈਨ। ਸੋ ਪਿੰਕੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਈਰਾ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੋਕਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ BJP ਲੀਡਰ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ
ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਫੋਟੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਸਟੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਕੀ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡਲ ਫॉर ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਡਲਾइन ਸੀਗੀ ਕਿ पूरा बर्बरता के साथ निहंगों ने व्यक्ति का कत्ल किया। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ? ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫੋਟੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 23-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਲੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੀਟ ਏਰੀਆ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿੱਥੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਲੱਕੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 15-20 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਪਿੰਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਛਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਿੰਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਉਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਈ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, 3-4 ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਿੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ, ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਫੋਨ, ਮੈਸੇਜ, WhatsApp, ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, IAS ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਆਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸਟ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਬਾਕੀ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਯੈਸ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੀਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛਪਵਾਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜਿਹਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਕਿ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀਗੀ, 19 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਸੋ 16 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨਸੀਨੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਕੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਛਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਰੀਏ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਮੀਡੀਆ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਬਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਆਫ ਦੀ ਕਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫਰੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, SIT ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਜੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ तमाम ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।